Welcome back, all of my dear students, in our online accountancy classes. I am Harshada Pawar from Krishna Mahavidyalaya Retreat Group. Okay, student, today we see our problem number 5, that is Mrs. Sudarshan Traders. It is page number 34. Okay, students, in this problem, we open trading account, profit and loss account, partner's current account, and balance sheet. Why we are opening partner's current account? Students, see, in this problem they gives us partner's capital account balance and also they gives us partner's current account balance. If they gives us only partner's capital account, that time we open trading account, profit and loss account, partner's capital account, and balance sheet. At that time we adopted fluctuating capital method. But in this problem they gives us current account balance. So we open trading account, profit and loss account, partner's current account, and balance sheet. It means we adopted fixed capital method, means capital balance of Ram and Krishna we transfer directly in liability side of balance sheet. Okay student, let us start. First, opening stock 36,000. We know that is a opening stock, debit balance of trading account 36,000. Next, capital account balance. We open current account. So capital account balance we transfer liability side Ram 1,60,000 outer column and Krishna is 80,000. Next, current account balance. Student, take use Ram is a credit balance and Krishna's current account balance is a debit balance. Okay, no problem. जर तुम्हाला क्रेडिट साईडला बॅलन्स दिला असेल तर तो क्रेडिट साईडला ट्रान्सफर करा आणि ज्या पार्टनरचा बॅलन्स डेबिट साईडला दिलाय तो बॅलन्स डेबिट साईडला ट्रान्सफर करूया. ओके, करंट अकाउंट बॅलन्स बाय बॅलन्स ब्रॉट डाऊन राम्स कॉलम मध्ये 8,000 आणि कृष्णाच बॅलन्स दिलाय डेबिट बॅलन्स टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन कृष्णाच कॉलम मध्ये 4,000. ओके, नेक्स्ट परचेसेस डेबिट बॅलन्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट परचेसेस 1 लाख रिटर्न्स नहीं है सो आउटर कॉलम परचेसेस 1 लाख रुपीज. नेक्स्ट सेल्स क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट सेल्स एडजस्टमेंट नहीं है आउटरच्या कॉलमला 2,08,000. नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स एडजस्टमेंट पाहूयात आपण. फर्स्ट एडजस्टमेंट आहे क्लोजिंग स्टॉक ऑन हँड ऑन 31st March 2019 was valued at 38,000. Closing stock direct adjustment. Next adjustment, Ram is allowed a salary rupees 6,000 and Krishna allowed commission at 3% on net sale. Okay, next our adjustment is interest on partner's capital is provided 5% per annum. Next, provide depreciation on plant and machinery. Depreciation plant and machinery ला मार्क करून घ्या. नेक्स्ट ₹3,000 from our customer is not recoverable. Amount not recoverable from the customer, that time we say it is a bad debt. So bad debts ची adjustment आहे, debtors ला खून करावी लागणार आहे, मार्क करून घ्या. आणि आणखी आपल्याला जर बॅड डेट्स दिलेले आहेत ऑलरेडी बॅड डेट्सला पण मार्क करून घ्या आणि डेटर्सला मार्क करून घ्या. नेक्स्ट our last adjustment is prepaid insurance. इन्शुरन्स वरती मार्क करून घेऊया. ओके, स्टार्ट करतो. परचेसेस नोट डाऊन केलेत, सेल्स नोट डाऊन केलेत. नेक्स्ट डेटर्स ऍसेट साइड डेटर्स 1,73,500. डेटर्स इनर कॉलमला बॅलन्स घेतो. डेटर्स 1,73,500. नेक्स्ट क्रेडिटर्स इट्स अवर लायबिलिटी सो ट्रान्सफर टू लायबिलिटी साइड. क्रेडिटर्स बैलेंस है 41,800. ओके, नेक्स्ट bills receivable. It is our also asset, so transfer to asset side.
Bills receivable outer column 47,000 is not adjustment नाही आहे ॲटवरती. नेक्स्ट बिल्स रिसिवेबल झाले. बिल्स पेबल liability of our business, so transfer to liability side, that is 21,000. Bills payable 21,000. Next, commission is also indirect expenses, so transfer to डेबिट बॅलन्स ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. कमिशन ऍडजस्टमेंट नाहीये आउटरच्या कॉलमला 2,800. नेक्स्ट वेजेस इट्स अ डायरेक्ट एक्सपेन्सेस, नो ऍडजस्टमेंट. ट्रान्सफर टू डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, दॅट इज 1,760. नेक्स्ट सॅलरी, indirect expenses transfer to debit side of profit and loss account, that is 3,000. Next, furniture is our asset, no adjustment at all, so transfer to outer balance in asset side. Furniture 25,000. okay. नेक्स्ट प्लांट अँड मशिनरी वरती आपल्याला ऍडजस्टमेंट सांगितलेले आहे. प्लांट अँड मशिनरी, सो इनर कॉलमला आपण घेतोय 36,000 प्लांट अँड मशिनरी. ऍडजस्टमेंट त्याच्यामध्ये डेप्रिसिएशनची सांगितलेले नंतर पाहूया. नेक्स्ट आरडीडी. लास्ट व्हिडिओ मी सांगितलेला आहे की जी की आरडीडी तुम्हाला ट्रायल बॅलन्स मध्ये दिलेली असते. ट्रायल बॅलन्स मधली आरडीडी ही ओल्ड आरडीडी असते. ओके, नंतर आपण विचार करूया त्याचा. नेक्स्ट, इन्व्हेस्टमेंट इज ऑल्सो अवर ॲसेट, सो ट्रान्सफर टू ॲसेट साइड आउटर कॉलम 10,500. ओके. नेक्स्ट, लोन्स अँड ॲडव्हान्स गिव्हन्स. लोन्स दिलेले तुम्हाला लायबिलिटी आहे हे वाटण्याची शक्यता आहे, बट इट इज अ डेबिट बॅलन्स, सो इट्स अवर ॲज ए लोन्स अँड ॲडव्हान्स गिव्हन्स 35,000. आउटरच्या कॉलमला जात आहे 35,240. Next, insurance, it's our indirect expenses, so transfer to debit balance to insurance 2,500. इनर कॉलमला घेतो बिकॉज याच्यावरती आपल्याला ऍडजस्टमेंट दिलेली आहे. ओके. नेक्स्ट, बॅड डेट्स पुन्हा आपण घेतो प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला. बॅड डेट्स इनर कॉलमला जात आहेत 500. ओके. नेक्स्ट, 12% गव्हर्नमेंट बॉन्ड्स. त्याच्यामध्ये बघा गव्हर्नमेंट बॉन्ड्स आपण दिलेले आहेत. 12% गव्हर्नमेंट बॉन्ड्स आहेत आणि आपल्याला याच्यामध्ये इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. परचेस्ड ऑन 1 जानेवारी 2019. इट्स अ हिडन ऍडजस्टमेंट. गव्हर्नमेंट बॉन्ड्समध्ये आपण इन्व्हेस्टमेंट केली आहे, डेबिट बॅलन्स आहे, सो इट्स अवर ॲसेट, सो ट्रान्सफर टू ॲसेट साइड 12% गव्हर्नमेंट बॉन्ड्स, इनर कॉलम 15,000 बिकॉज इट्स अ हिडन ऍडजस्टमेंट. ओके स्टुडंट, हिअर we see our total trial balance. Next, we see our adjustment. Our first adjustment is closing stock. Closing stock, they gives us 38,000. We gives two effect. First effect is credit side of trading account and second effect is balance sheet of asset side. Closing stock, by closing stock, outer column 38,000. सेकंड इफेक्ट देतो बॅलन्स शीटच्या ॲसेट साईडला. क्लोजिंग स्टॉक 38,000. ओके. Ram is allowed a salary of ₹6,000 and Krishna is allowed commission at 3% on net sale. सेल्स वरती आपल्याला 3% कमिशन दाखवायचे, कॅल्क्युलेट करायचे आणि कृष्णासाठी सॅलरी दिलेली 6,000. या ठिकाणी आपण कॅल्क्युलेशन करूया. फर्स्ट दोन इफेक्ट आपल्याला या ठिकाणी द्यावे लागणार आहेत. फर्स्ट इफेक्ट, राम इज अलाउड अ सॅलरी ऑफ ₹6,000. स्टुडंट, खूप महत्वाचा भाग आहे या ठिकाणी. बिझनेस अकाउंट हे जेव्हा आपण पाहतोय तेव्हा ते ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट अँड बॅलन्स शीट इज अ बिझनेस अकाउंट्स, बट पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट दैट पार्टनर्स. सो
ज्या काही आपल्याला ऍडजस्टमेंट करायचे करंट अकाउंट कॅपिटल अकाउंटमध्ये आपण ज्या काही ऍडजस्टमेंट करणार आहोत सेम त्याच ऍडजस्टमेंट आपण काय करणार आहे करंट अकाउंटमध्ये करणार आहे. पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट असेल किंवा करंट अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला त्यांच्या खात्यावरती जमा होणाऱ्या रक्कम असतात. या ठिकाणी आपल्याला सेकंड ऍडजस्टमेंट सांगितलेले आहे. राम इज अलाउड अ सॅलरी ₹6,000. रामला 6,000 रुपये आपण काय करतो सॅलरी पेड करतो. सो फर्स्ट इफेक्ट काय करणार आहे जाणार आहे क्रेडिट साईडला पार्टनर्स करंट अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला बाय सॅलरी टू पार्टनर किंवा सॅलरी टू राम पार्टनर रामच्या कॉलममध्ये 6,000 रुपीज. सेकंड इफेक्ट जातो पार्टनर्स प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला राम सॅलरी आउटरच्या कॉलममध्ये घेऊया 6,000 रुपीज. ओके 6,000 रुपीज. दॅट इज क्रेडिट इफेक्ट अँड दिस इज अ डेबिट इफेक्ट. ओके त्याच्यानंतर आपल्याला पाहायचं आहे की कृष्णासाठी आपण कमिशन दिलेलं आहे 3% ऑन नेट सेल. नेट सेल आपले सेल्स जे काय 2,08,000 रुपये सेल्स आहेत त्याच्यावरती आपल्याला 3% कॅल्क्युलेट करायचे. कमिशन वरती आपल्याला सेल्स वरती आपल्याला 3% कमिशन्स द्यायचे बाय कमिशन टू पार्टनर किंवा कमिशन टू कृष्णा दॅट इज 6,240. आपल्या सेल्स वरती कॅल्क्युलेट करा 3%. पुन्हा त्याचा सेम इफेक्ट जाणार आहे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला कमिशन टू कृष्णा दॅट इज 6,240. ओके नेक्स्ट our next adjustment is a interest on partner's capital is provided at 5% per annum. Interest on partner's capital account. Student, interest on partners जे काही इन्व्हेस्टमेंट पार्टनर्सनी केलेली आहे ॲज अ कॅपिटल म्हणून त्याच्यावरती इंटरेस्ट चार्ज करायचं. इट मीन्स इट इज अ expenses of our business and it is a income of that partner. So also we gives effect that is credit balance by interest on capital कॅपिटल वरती आपल्याला इंटरेस्ट काढायला सांगितलाय आणि तो इंटरेस्ट सांगितलेला आहे किती टक्के सांगितलाय इट इज अ 5%. सो कॅपिटल वरती राम्स कॅपिटल 1,60,000 आहेत त्याच्यावरती आपण 5% इंटरेस्ट काढूया 8,000 रुपये. आणि तुमचा कृष्णास कॅपिटल आहे 80,000 त्याच्यावरती आपल्याला 5% इंटरेस्ट पेड करावा लागणार आहे जो किती येतो 5% 80,000 वरती 4,000. ओके नेक्स्ट our next adjustment is provide depreciation on plant and machinery at 5%. Plant and machinery आपल्याला दिलेली आहे 63,000 लेस डेप्रिसिएशन 5% डेप्रिसिएशन कॅल्क्युलेट करा दॅट इज 3,150. सेकंड इफेक्ट येणार आहे पुन्हा पार्टनर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला 2 डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट अँड मशिनरी दॅट इज 3,150. Okay, next adjustment or fifth number adjustment बघा 3,000 from our customer is not recoverable. मी मगाशी सांगितलं amount not recoverable from the customer it means it is a न्यू बॅड डेट्स आणि ही अमाऊंट किती आहे 3,000 रुपीज आहे. सो फर्स्ट इफेक्ट आपल्याला द्यावा लागणार आहे डेटर्स मधून काय करणार आहे आपण लेस करणार आहे. डेटर्स आहेत आपले 1,73,500 लेस न्यू बॅड डेट्स 3,000 आउटरला बॅलन्स जातोय 1,70,500. सेकंड इफेक्ट जाणार आहे ओल्ड बॅड डेट्स आपले आहेत ऑलरेडी दिलेले आहेत ओल्ड बॅड डेट्स 500 आहेत त्याच्यामध्ये ऍड करतोय आपण न्यू बॅड डेट्स 3,000 इनर कॉलमला बॅलन्स येणार आहे 3,500. स्टुडंट या ठिकाणी आपल्याला बॅलन्स दिसतोय 3,500 बट ट्रायल बॅलन्स मध्ये आपल्याला आरटीडी दिसत आहे तर जे लास्ट इयर ओल्ड आरटीडी आहेत 1,000 रुपीज आहे तो बॅलन्स आपण काय करणार आहे याच्यामधून लेस करणार आहे. इट मीन्स टोटल जे काही आरटीडी येत आहेत ते आपल्याला येणार आहेत आउटरला 2,500.
ऍडजस्टमेंट कशी केली आहे, टायरवाल्यांच्या क्रेडिट साईडला आरडीडी आपल्याला दिलेले, ते आपण आरडीडी ओल्ड आरडीडी म्हणून दिलेले. लास्ट इयर आम्ही रिझर्व्ह ठेवलेली अमाऊंट 1,000 रुपीज. यावर्षी डेटर्स जे की आम्हाला पैसे मिळणार आहेत 1,73,500, पण त्याच्यातले 3,000 रुपये काय झालेले बुडीत गेलेले. सो आता आम्हाला फक्त 1,70,500 रुपये भेटणार आहेत. हे जे की 3,000 रुपये आमचे बुडीत गेलेत, हे लास्ट इयरचे जे बॅड डेट्स होते त्याच्यामध्ये आम्ही काय केले, ऍड केले. इट मीन्स यावर्षी आम्हाला दिसतंय 3,500 रुपये आमचे काय झाले, लॉस झाला. बट लास्ट इयर आम्ही रिझर्व्ह ठेवलेले 1,000 रुपीज, तो बॅलन्स आम्ही काय करणार आहे, लेस करणार आहे. सो यावर्षी आमचा लॉस दिसतोय 2,500 रुपीज. ओके. अवर नेक्स्ट ऍडजस्टमेंट, प्रीपेड इन्शुरन्स. प्रीपेड इन्शुरन्सचे दोन इफेक्ट देतोय आपण. प्रीपेड एक्स्ट्रा आपण पेड केलेले इन्शुरन्स 500 रुपीज एक्स्ट्रा पेड केलेले इन्शुरन्स आहे 2,500. फर्स्ट इफेक्ट देतोय लेस प्रीपेड 500 आउट ऑफ द बॅलन्स 2,000. प्रीपेड आहे, एक्स्ट्रा अमाऊंट आहे. बॅलन्स शीटच्या ऍसेट साईडला दाखवणार आहोत आपण. प्रीपेड इन्शुरन्स डिफरन्स आहे, प्रीपेड इन्शुरन्स 500 रुपीज. ओके. या ठिकाणी आपल्या ऍडजस्टमेंट सगळ्या कव्हर झालेल्या आहेत. पुन्हा एकदा बघूया. ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, वेजेस. ओके. सेल्स, क्लोजिंग स्टॉकचे दोन इफेक्ट दिलेले आहेत, ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिटला, बॅलन्स शीटच्या ऍसेट साईडला. या ठिकाणी प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, कमिशन, इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस आहे, सॅलरी, इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस आहे, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट अँड मशिनरी, डेप्रिसिएशन चा सेकंड इफेक्ट दिला आपण प्लांट अँड मशिनरीवरती. इन्शुरन्स, इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस, त्याच्यामधून आपण प्रीपेड लेस केलेत 500 रुपीज लेस केलेले, आउटर लेवलच 2,000. सेकंड इफेक्ट बॅलन्स शीटच्या ऍसेट साईडला दाखवलाय. बॅड डेटचे ऍडजस्टमेंट आपण डेटर्स मधून जे की आपले न्यू बॅड डेट्स होते ते लेस केले. ओल्ड बॅड डेट्स मध्ये हे न्यू बॅड डेट्स ऍड करतो आणि त्याच्यामधून जो काही लास्ट इयर आपण रिझर्व्ह बॅलन्स ठेवलेला तो लेस करतो. या ठिकाणी आपले बॅड डेट्स असतात 2,500 रुपये. आपल्याला या ठिकाणी रामसाठीचं 2 नंबरची आपली ऍडजस्टमेंट होती. राम इज अलाउड अ सॅलरी रुपीज 6,000 अँड कृष्णा इज अलाउड कमिशन ॲट 3% ऑन नेट सेल. दोन इफेक्ट दिले तर पण सॅलरी टू पार्टनर, राम्स अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला सॅलरी टू पार्टनर 6,000. सेकंड इफेक्ट टू राम सॅलरी 6,000. कमिशन आपण कॅल्क्युलेट केलेलं आहे सेल्सवरती 3% 6,240. पुन्हा त्याचा सेकंड इफेक्ट आपण दिलेला आहे टू कमिशन टू पार्टनर किंवा कमिशन टू कृष्णा 6,240. ही झाली आपली सेकंड ऍडजस्टमेंट. नेक्स्ट या ठिकाणी इंटरेस्ट ऑन कॅपिटलवरती इंटरेस्ट चार्ज करायचे आणि तो इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल आपल्याला या ठिकाणी रामच्या बाबतीत 8,000 रुपये आणि कृष्णाच्या बाबतीत 40,000 रुपये. याच्यावरती कॅपिटल, राम्स कॅपिटल 1,60,000, कृष्णास कॅपिटल 80,000. याच्यावरती आपल्याला इंटरेस्ट आपण चार्ज केलाय 5% आणि इट इज अ एक्सपेन्सेस ऑफ बिझनेस, सो ट्रान्सफर टू डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. कमिशन इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल, राम्स 8,000 रुपीज अँड कृष्णास 4,000 आउट ऑफ 12,000 रुपीज. ओके. नेक्स्ट इंटरेस्ट, थर्ड ऍडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कॅपिटल झालेले, प्रोव्हाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट अँड मशिनरी 5% झाले. नेक्स्ट बॅड डेट ऍडजस्टमेंट अँड लास्ट अवर प्रीपेड इन्शुरन्सचे ऍडजस्टमेंट. या ठिकाणी आपण ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करतोय. ट्रेडिंग अकाउंटची क्रेडिटची टोटल आहे 2,46,000. 2,46,000. ग्रॉस प्रॉफिट कॅल्क्युलेट करून घ्या 1,08,240. ट्रान्सफर टू क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. या ठिकाणी आणखी एक आपली ऍडजस्टमेंट, हिडन ऍडजस्टमेंट राहिलेले 12% गव्हर्नमेंट बॉन्ड्स. या ठिकाणी कॅल्क्युलेशन्स मी जे काय ते डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टाकते. फर्स्ट तुम्ही काय करणार आहे 12% कशावरती कॅल्क्युलेट करणार आहे 15,000 वरती कॅल्क्युलेट करणार आहे. 15,000 वरती कॅल्क्युलेट करा 1,800 येईल. मी कॅल्क्युलेशन देते तुम्हाला. पण या ठिकाणी आपल्याला एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जी काही दिलेली आहे गव्हर्नमेंट बॉन्ड्सच्या बाबतीत
12% गव्हर्नमेंट बॉन्ड परचेस ऑन 1 जानेवारी 2019. जे काही गव्हर्नमेंट बॉन्ड्स आपण खरेदी केलेले आहेत हे 1 जानेवारी 2000 1 जानेवारी 2019ला खरेदी केलेले आहेत आणि आपलं इयर एंड हे 31 मार्चला होते. इट मीन्स 1 जानेवारी टू 31 मार्च. इट मीन्स 3 महिन्यासाठी आपल्याला काय करावं लागणार आहे, इंटरेस्ट मिळणार आहे. सो 15,000वरती 12% फर्स्ट कॅल्क्युलेशन करायचं आणि 12 मंथसाठी जर एवढे रुपये असतील 1800 असतील तर 3 महिन्यासाठी आपल्याला कॅल्क्युलेशन करावं लागणार आहे, जे येणार आहे 4450. सो आउटरला बॅलन्स येते 15,450. इट इज अ income of business. So interest on government bonds transfer to credit side of profit and loss account, that is 450. Okay, next we close profit and loss account. Profit and loss account close करतोय. बॅलन्स येतोय 1,08,690. 1,806,690. ओके, या ठिकाणी आपल्याला प्रॉफिट शेअरिंग रेशो दिलेला राम आणि कृष्णाचा 3:2, 3:2. सो या ठिकाणी क्रेडिट नेट प्रॉफिट 71,000 डिस्ट्रीब्यूट करा. $35,500. ओके, 71,000 या ठिकाणी आपल्याला डिस्ट्रीब्यूट करावं लागणार आहे 3:2 या रेशोमध्ये. या ठिकाणी पुन्हा प्रिंटिंग मिस्टेक आहे बघा, त्यांनी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट केलेलं आहे, आपल्याला इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करायचा नाहीये. 3:2 या रेशोमध्ये कॅल्क्युलेट करूया. रामसाठी 42,600 आणि कृष्णासाठी 28,400. ओके, बॅलन्स ट्रान्सफर टू करंट अकाउंट बॅलन्स, क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट बाय प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, ब्रॅकेटमध्ये नेट प्रॉफिट. राम्स कॉलममध्ये 42,600 आणि कृष्णाच्या कॉलममध्ये 28,400. ओके, या ठिकाणी पार्टनर्स करंट अकाउंट क्लोज करूया. पार्टनर्स करंट अकाउंट, कृष्णाचा क्रेडिट बॅलन्स येतोय, टोटल घ्या 38,640, 46,600. बॅलन्सिंग करून घेऊया. 38,640 टू बॅलन्स carried down 46,600 and 34,640. बॅलन्स लेस करतो. बॅलन्स ट्रान्सफर टू लायबिलिटी साइड, करंट अकाउंट बॅलन्स राम आउटर कॉलम 46,600 and कृष्णा 34,640. त्या ठिकाणी ॲसेट अँड लायबिलिटीजची टोटल होते 4,02,040, 4,02,040. Okay, this is our fifth problem. Okay, thank you students.